द्वितीय विवरण 26 पर्व। सदाप्रभु तुम परमेश्वर अधिकारार्थे तुमको जो देश देवे तुमे सेई देश रे उपस्थित होई ताहा अधिकार करी बास कले। सदाप्रभु तुम परमेश्वर दत्त आपना सेई देशर भूमिजात जावतीय प्रथम फलरू किछि किछि रखिबो ओ चांगुड़ी ताहा नहीं सदाप्रभु तुम परमेश्वर आपना नाम बास कराइबा निमंते जो स्थान मनोनीत करिवे सेई स्थान को गमन करिबो। पुणी तुमे तत्कालीन याजक निकट को जाई ताहाकु कहिबो सदाप्रभु आम मानकु जो देश देवा पई आम मानकर पूर्वपुरुषगण निकट रे शपथ करिथिले सेई देश रे आमे उपस्थित होइअछु। यह आज आमे सदाप्रभु तुम परमेश्वर को साक्षात रे प्रकाश करिओछु। तो याजक तुम हस्तरू से चांगुड़ी नहीं सदाप्रभु तुम परमेश्वर को यज्ञवेदी सम्मुख रे रखिबो। पुणी तुम्हे सदाप्रभु तुम परमेश्वर को सम्मुख रे उत्तर देई कहिबो एक जन नष्ट कल्प अरामीय लोक आंबर पिता थिला ओ से अल्प संख्यक होई मिस्र को जाई प्रवास कला। पुणी से स्थान रे से महान और बलवान और बहु संख्यक एक गोष्ठी होई उठिला। तहिरे मिस्रीय लोक माने आम मानक प्रति दौरात्म्य कले और आम मानक क्लेश देई कठिन दासत्व कराइले। तो आम्भे माने सदाप्रभु आम मानकर पैतृक परमेश्वर निकट रे डाक पकाइलु आउ सदाप्रभु आम मानकर रब शुणिले और आम मानकर क्लेश और श्रम और उपद्रव देखिले। पुणी सदाप्रभु बलवान हस्त द्वारा और विस्तीर्ण बाहु द्वारा और महात्रास द्वारा और नाना चिन्ह द्वारा आश्चर्य कर्म द्वारा आम मानक मिस्ररू बाहर करी आनिले। आउ से आम मानक एही स्थान को आनिछंती और एही देश एक दुग्ध मधु प्रवाही देश आम मानक देइअछंती। एबे हे सदाप्रभु देख तुम्हे आमको जो भूमि देइअछ आम्भे तहिर प्रथम फल आनिअछु। एउतारे तुम्हे सदाप्रभु तुम परमेश्वर को सम्मुख रे ताहा रखिबो और सदाप्रभु तुम परमेश्वर को सम्मुख रे प्रणाम करिबो। पुणी सदाप्रभु तुम परमेश्वर तुम प्रति और तुम परिवार प्रति जे जे मंगल करिअछंती से सबुरे तुम्हे और लेवीय और तुम मध्यवर्ती विदेशीय लोक तुम्हे समस्ते आनंद करिबो। तृतीय वर्ष रे अर्थात दशमांश वर्ष रे तुम्हे अपना उत्पन्न शस्यादीर दशमांश देवार समाप्त कलाउतारे तुम्हे लेवीय को विदेशी की पितृहीन को और विधवा को ताहा देव। तहिरे सेमाने तुम नगर द्वार मध्य भोजन करी तृप्त हेबे। तो तुम्हे सदाप्रभु तुम परमेश्वर सम्मुख रे यह कहिबो मो प्रति तुम्हर समस्त आज्ञानुसारे मु अपना गृहरु पवित्र वस्तु बाहर करी पृथक करी रखिअछि। मध्य लेवीय को विदेशी की पितृहीन को विधवा को देइअछि। मु तुम्हर कौनसी आज्ञा लंघन करी नाही कि ता पासरी नाही। मु अपना शोक समय रे तहिरु किछि भोजन करी नाही अबा असुचि होई तहिरु किछि रखी नाही केवल मृत लोक उद्देश्य रे तहिरु किछि देई नाही। मु सदाप्रभु अपना परमेश्वर रबरे अवदान करिअछि। तुमे मते जहा जहा आज्ञा कल से समस्त मु करिअछि। तुमे अपना पवित्र निवास स्वर्गरु दृष्टिपात कर। पुणी तुम्हर लोक इस्राएल को और आम मानकर पूर्वपुरुषगण प्रतिकृत अपना शपथ अनुसार जो भूमि आम मानक देइअछ से दुग्ध मधु प्रवाही देश को आशीर्वाद कर। सदाप्रभु तुम परमेश्वर आज तुमको यही सब विधि और शासन पालन करने को आज्ञा देउअछंती। एथिपाई तुम्हे अपना समस्त हृदय और समस्त प्राण सहित ताहा सब मानिब और करिब। तुम्हें आज अंगीकार करिअछ जे सदाप्रभु तुमर परमेश्वर हेबे और तुम्हें ताहांक पथरे चलिब और ताहांक विधि आज्ञा और शासन मानिब और ताहांक रबरे कर्णपात करिब। पुणी सदाप्रभु आज एही अंगीकार करिअछंती जे ताहांकर प्रतिज्ञा अनुसार तुमे ताहांकर संचित धन हेब और ताहांकर समस्त आज्ञा मानिब। पुणी से तुमको प्रशंसा रे और नाम रे और सम्मान रे अपना सृष्ट समस्त देशीय लोकमानक अपेक्षा श्रेष्ठ करिबे। आ तुम्हे ताहांक वाक्यानुसार सदाप्रभु तुम परमेश्वर उद्देश्य रे पवित्र लोक हेब। द्वितीय विवरण 27 पर्व। अनंतर मूसा इस्राएल प्राचीन वर्ग लोकों को आज्ञा देई कहिले आज मु तुम मानकु जे जे आज्ञा देउअछि तुमे मैंने से सब पालन कर। पुणी सदाप्रभु तुम परमेश्वर तुमको जेउ देश देवे तुमे जेउ दिन जर्दन पार होई
ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ସେହିଦିନ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ କେତେକ ବୃହତ୍ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବ ଓ ତାହା ଚୂନରେ ଲେପିବ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି, ତଦନୁସାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଯେଉଁ ଦୁଗ୍ଧମଧୁ ପ୍ରବାହୀ ଦେଶ ଦେବେ, ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଯେପରି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ, ଏଥିପାଇଁ ପାର ହେବା ସମୟରେ ତୁମେ ସେହି ପ୍ରସ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ କଥା ଲେଖିବ। ପୁଣି ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା ଦେଲି, ତୁମେମାନେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ଏବଲ ପର୍ବତରେ ସେହି ପ୍ରସ୍ତର ସବୁ ସ୍ଥାପନ କରିବ ଓ ତା ଚୂନରେ ଲେପିବ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ସେଠାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରସ୍ତରର ଏକ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରିବ। ସେସବୁ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ଲୌହ ଅସ୍ତ୍ର ଉଞ୍ଚାଇବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଅଚଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତର ନିର୍ମାଣ କରିବ। ତୁମେ ତହିଁ ଉପରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋମବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। ଆଉ ତୁମେ ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳିଦାନ କରି ସେଠାରେ ଭୋଜନ କରିବ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନନ୍ଦ କରିବ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ସେହି ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ କଥା ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଖୋଳି ଲେଖିବ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ମୂଷା ଓ ଲେବୀୟ ଯାଜକମାନେ ସମସ୍ତେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ କହିଲେ, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ନୀରବ ହୋଇ ଅବଧାନ କର। ଆଜି ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ହେଲ। ଏହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରବରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବ ଓ ଆଜି ମୁଁ ତାହାଙ୍କର ଯେ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଓ ବିଧି ତୁମକୁ ଆଜ୍ଞା କରୁଅଛି, ତାହା ପାଳନ କରିବ। ସେହିଦିନ ମୂଷା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ସିମିଓନ ଓ ଲେବି ଓ ଜିହୁଦା ଓ ଇସାଖର ଓ ଯୋସେଫ ଓ ବିନ୍ୟାମିନ ଏସବୁ ବଂଶ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗରିସିମ ପର୍ବତରେ ଠିଆ ହେବେ। ପୁଣି ରୁବେନ ଓ ଗାଦ ଓ ଆସେର ଓ ସବଲୁନ ଓ ଦାନ ଓ ନପ୍ତାଲି ଏସବୁ ବଂଶ ଶାପ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏବଲ ପର୍ବତରେ ଠିଆ ହେବେ। ଆଉ ଲେବୀୟମାନେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିବେ, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୃଣିତ ଶିଳ୍ପକରର ହସ୍ତକୃତ କୌଣସି ଖୋଦିତ ଛାଞ୍ଚରେ ଢଳା ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରି ଗୋପନରେ ସ୍ଥାପନ କରେ, ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଉ। ତହିଁରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିବେ, ଆମେନ୍। ଯେ କେହି ଆପଣା ପିତାଙ୍କୁ କି ଆପଣା ମାତାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରଇ, ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଉ। ତହିଁରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ କହିବେ, ଆମେନ୍। ଯେ କେହି ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀର ଭୂମି ଚିହ୍ନ ଘୁଞ୍ଚାଏ, ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଉ। ତହିଁରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ କହିବେ, ଆମେନ୍। ଯେ କେହି ଅନ୍ଧକୁ ବାଟରୁ ବୁଲାଏ, ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଉ। ତହିଁରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ କହିବେ, ଆମେନ୍। ଯେ କେହି ବିଦେଶୀ ପିତୃହୀନ ଓ ବିଧବାର ବିଚାର ବିଗାଡ଼େ, ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଉ। ତହିଁରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ କହିବେ, ଆମେନ୍। ଯେ କେହି ଆପଣା ପିତୃଭାର୍ଯ୍ୟା ସଙ୍ଗେ ଶୟନ କରେ, ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଉ, ଯେହେତୁ ସେ ଆପଣା ପିତାର ଅଞ୍ଚଳ ଅନାବୃତ କଲା। ତହିଁରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ କହିବେ, ଆମେନ୍। ଯେ କେହି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଶୁ ସଙ୍ଗେ ଶୟନ କରେ, ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଉ। ତହିଁରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ କହିବେ, ଆମେନ୍। ଯେ କେହି ଆପଣା ଭଗିନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣା ପିତୃକନ୍ୟା କି ଆପଣା ମାତୃକନ୍ୟା ସଙ୍ଗେ ଶୟନ କରେ, ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଉ। ତହିଁରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ କହିବେ, ଆମେନ୍। ଯେ କେହି ଆପଣା ଶାଶୁ ସଙ୍ଗେ ଶୟନ କରେ, ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଉ। ତହିଁରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ କହିବେ, ଆମେନ୍। ଯେ କେହି ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀ କି ଗୋପନରେ ବଧ କରେ, ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଉ। ତହିଁରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ କହିବେ, ଆମେନ୍। ଯେ କେହି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରାଣୀକି ବଧ କରିବାକୁ ଲାଞ୍ଚ ନିଏ, ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଉ। ତହିଁରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ କହିବେ, ଆମେନ୍। ଯେ କେହି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଥା ସବୁ ପାଳିବାକୁ ତହିଁର ଆସ୍ଥା ନ କରେ, ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଉ। ତହିଁରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ କହିବେ, ଆମେନ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 28 ପର୍ବ। ମୁଁ ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଆଜ୍ଞା ତୁମକୁ ଆଦେଶ କରୁଅଛି, ସେହିସବୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଓ କରିବା ପାଇଁ ଯେବେ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ରବରେ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବ, ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଦେଶୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତୁମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବେ। ଯେବେ ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଶୁଣିବ, ତେବେ ଏହିସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ ଓ ତୁମ ସଙ୍ଗ ଧରିବ। ତୁମେ ନଗରରେ ଧନ୍ୟ ହେବ ଓ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନ୍ୟ ହେବ। ଶରୀରର ଫଳ, ତୁମ ଭୂମିର ଫଳ ଓ ତୁମ ପଶୁର ଫଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋବତ୍ସ ଓ ମେଷପଲର ଶାବକ ଧନ୍ୟ ହେବ।
ତୁମ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଓ ମଇଦା ଦଳିବା ପାତ୍ର ଧନ୍ୟ ହେବ। ତୁମେ ଗୃହକୁ ଆସିବା ବେଳେ ଧନ୍ୟ ଓ ଗୃହରୁ ବାହାରି ଯିବା ବେଳେ ଧନ୍ୟ ହେବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିବା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ଆଗେ ପରାସ୍ତ କରାଇବେ। ସେମାନେ ଏକ ପଥ ଦେଇ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିବେ, ମାତ୍ର 7 ପଥ ଦେଇ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଇବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ଅମାରରେ ଯେ କର୍ମରେ ତୁମେ ହସ୍ତ ଦେବ, ସେସବୁରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଜ୍ଞା କରିବେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବେ, ତହିଁରେ ସେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଓ ତାହାଙ୍କ ପଥରେ ଗମନ କଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଶୟନ ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆପଣା ପବିତ୍ର ଲୋକ କରି ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅଛ ବୋଲି ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଦେଖିବେ ଓ ସେମାନେ ତୁମ ବିଷୟରେ ଭୀତ ହେବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବାକୁ ତୁମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶପଥ କରିଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ତୁମ୍ଭ ଶରୀର ଫଳରେ ଓ ତୁମର ପଶୁ ଫଳରେ ଓ ତୁମ୍ଭ ଭୂମି ଫଳରେ ମଙ୍ଗଳାର୍ଥେ ତୁମକୁ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କରିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯଥା ସମୟରେ ତୁମ ଭୂମିରେ ବୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତର ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଆପଣା ଆକାଶ ରୂପ ଉତ୍ତମ ଭଣ୍ଡାର ତୁମ ପ୍ରତି ମୁକ୍ତ କରିବେ। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଦେବ, ମାତ୍ର ଋଣ ନେବ ନାହିଁ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଆଜ୍ଞା ମାନିବାକୁ ଓ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଆଦେଶ କରୁଅଛି, ସେସବୁ ଯେବେ ତୁମେ ଶୁଣିବ, ମୁଁ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା କରୁଅଛି, ତୁମେ ତହି ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବାକ୍ୟର ଦକ୍ଷିଣରେ କି ବାମରେ ଫେରି ଅନ୍ୟ ଦେବତାଗଣର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ନ ହେବ। ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ମସ୍ତକ କରିବେ, ଲାଙ୍ଗୁଳ କରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ କେବଳ ଉପରିସ୍ଥ ହେବ, ପୁଣି ନିଚସ୍ଥ ହେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେ ଆଜ୍ଞା ଓ ବିଧି ଆଦେଶ କରୁଅଛି, ସେସବୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଓ କରିବା ପାଇଁ ଯେବେ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ରବରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରିବ, ତେବେ ଏହିସବୁ ଅଭିଶାପ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ ଓ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗ ଧରିବ। ତୁମେ ନଗରରେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ଓ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ତୁମର ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଓ ମଇଦା ଦଳିବା ପାତ୍ର ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ତୁମ ଶରୀର ଫଳ ଓ ଭୂମି ଫଳ ଓ ତୁମ୍ଭ ଗୋବତ୍ସ ଓ ମେଷପଲର ଶାବକ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ତୁମେ ଗୃହକୁ ଆସିବା ବେଳେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ଓ ତୁମେ ଗୃହରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ବେଳେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ତୁମେ ଆପଣାର ଯେଉଁ ମନ୍ଦକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ତ୍ୟାଗ କଲ, ତହିଁ ହେତୁରୁ ତୁମ୍ଭର ସଂହାର ଓ ଶୀଘ୍ର ବିନାଶ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ହସ୍ତର ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଅଭିଶାପ, ବ୍ୟାକୁଳତା ଓ ଭର୍ତ୍ସନା ପଠାଇବେ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ, ସେଠାରୁ ତୁମେମାନେ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭଠାରେ ମହାମାରୀ ଲଗାଇ ରଖିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ଓ ଜ୍ୱର ଓ ଜ୍ୱାଳା ଓ ଅତିଦାହ ଓ ଖଡ୍ଗ ଓ ଶସ୍ୟର ଶୋଷ ଓ ମ୍ଳାନି ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଆଘାତ କରିବେ। ତୁମ୍ଭର ବିନାଶ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେସବୁ ତୁମ୍ଭର ପିଛା ଲାଗିଥିବେ। ପୁଣି ତୁମ ମସ୍ତକ ଉପରିସ୍ଥ ଆକାଶ ପିତ୍ତଳ ହେବ ଓ ତୁମ୍ଭ ନିଚସ୍ଥିତ ପୃଥିବୀ ଲୁହା ହେବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦେଶରେ ଜଳ ବଦଳେ ଧୂଳି ଓ ବାଲି ବର୍ଷାଇବେ। ତୁମର ବିନାଶ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଆକାଶରୁ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମକୁ ପରାସ୍ତ କରାଇବେ। ମାତ୍ର ଏକ ପଥ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଯିବ, ମାତ୍ର 7 ପଥ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରୁ ପଳାଇବ। ପୁଣି ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଏଣେ ତେଣେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ। ଆଉ ତୁମ ଶବ କ୍ଷେଚର ପକ୍ଷୀଗଣର ଓ ଭୂଚର ପଶୁଗଣର ଭକ୍ଷ୍ୟ ହେବ। କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ନଥିବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ମିଶ୍ରୀୟ ବଥ ଓ ଅର୍ଶ ଓ ଯାଦୁ ଓ ଖୁଜୁଲି ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ କରିବେ। ଏସବୁରୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଉନ୍ମାଦ ଓ ଅନ୍ଧତା ଓ ଚିତ୍ତ ସ୍ତବତା ଓ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ କରିବେ। ତୈର ଅନ୍ଧକାରରେ ଅନ୍ଧ ଦରାଣ୍ଡି ହେଲା ପରି ତୁମ୍ଭେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଦରାଣ୍ଡି ବୁଲିବ ଓ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପଥରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସର୍ବଦା କେବଳ ଉପଦ୍ରବଗ୍ରସ୍ତ ଓ ଅପହୃତ ହେବ। କେହି ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ନଥିବ। ତୁମେ କନ୍ୟା ସଙ୍ଗେ ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିବ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ତାହାର ସହବାସ କରିବ। ତୁମେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବ, ମାତ୍ର ତହିଁରେ ବାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ମାତ୍ର ତହିଁର ଫଳ ଭୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମ ଗୋରୁ ତୁମ୍ଭ ଆଗରେ ହତ ହେବ, ମାତ୍ର ତୁମେ ତାହାର ମାଂସ ଭୋଜନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମ ଗର୍ଦ୍ଧବ ତୁମ ସାକ୍ଷାତରେ ବଳପୂର୍ବକ ନିଆଯିବ,
ମାତ୍ର ତାହା ତୁମକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତୁମ ମେଷ ତୁମ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ କେହି ତୁମର ନଥିବ। ତୁମ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଗଣ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବେ ଓ ସମସ୍ତ ଦିନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ତୁମ ଚକ୍ଷୁ କ୍ଷୀଣ ହେବ, ମାତ୍ର ତୁମ ହାତର ବଳରେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ତୁମର ଅଜ୍ଞାତ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତୁମ ଭୂମିର ଓ ତୁମ ସକଳ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବ। ପୁଣି ତୁମେ ସର୍ବଦା କେବଳ ଉପଦ୍ରବଗ୍ରସ୍ତ ଓ କ୍ଲିଷ୍ଟ ହେବ। ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ଯାହା ଦେଖିବ ତହିଁ ସକାଶୁ ତୁମେ ଉନ୍ନତ ହେବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ଜାନୁ ଓ ଜଙ୍ଘ ଓ ତଳିପାରୁ ମସ୍ତକ ଯାଏ ବ୍ୟଥାଦାୟୀ ବଥ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଆଘାତ କରିବେ, ତହିଁରୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭେ ଯାହାକୁ ଆପଣା ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବ, ତୁମ୍ଭର ସେହି ରାଜାକୁ ତୁମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭର ପୂର୍ବପୁରୁଷଗଣର ଅଜ୍ଞାତ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବେ। ସେଠାରେ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତରମୟ ଓ କାଷ୍ଠମୟ ଅନ୍ୟ ଦେବତାଗଣର ସେବା କରିବ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଯେସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇଯିବେ, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମ୍ଭେ ଆଶଙ୍କାର ଓ ଗଳ୍ପର ଉପହାସର ବିଷୟ ହେବ। ତୁମେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବହୁତ ବିହନ ବହି ନେବ, ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହ କରିବ, କାରଣ ପଙ୍ଗପାଳ ତାହା ଖାଇ ପକାଇବ। ତୁମେ ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର ରୋପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ମାତ୍ର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବାକୁ କି ଦ୍ରାକ୍ଷାଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପାଇବ ନାହିଁ, କାରଣ ପୋକ ତାହା ଖାଇ ପକାଇବେ। ତୁମର ସମସ୍ତ ସୀମାରେ ଜିତବୃକ୍ଷ ହେବ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଆପେ ତୈଳ ମର୍ଦ୍ଦନ କରିବାକୁ ପାଇବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭ ଜିତବୃକ୍ଷର ଫଳ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଜନ୍ମ କରିବ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ତୁମ୍ଭର ହେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯିବେ। ତୁମର ସମୁଦାୟ ବୃକ୍ଷ ଓ ଭୂମିର ଫଳ ପଙ୍ଗପାଳ ଅଧିକାର କରିବ। ତୁମ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିଦେଶୀ ଲୋକ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠିବ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଆହୁରି ତଳକୁ ଆସିବ। ସେ ତୁମକୁ ଋଣ ଦେବ, ମାତ୍ର ତୁମେ ତା ଋଣ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ମସ୍ତକ ହେବ, ତୁମେ ଲାଙ୍ଗୁଳ ହେବ। ଆଉ ତୁମେ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିସବୁ ଅଭିଶାପ ତୁମ ଉପରକୁ ଆସିବ। ତୁମ୍ଭ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇବ, ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗ ଧରିବ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣାର ଯେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଓ ବିଧି ତୁମକୁ ଆଜ୍ଞା କଲେ, ତାହା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ରବରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲ ନାହିଁ। ଆଉ ସେସବୁ ଅଭିଶାପ ତୁମ ଉପରେ ଓ ଯୁଗାନୁକ୍ରମେ ତୁମ ବଂଶ ଉପରେ ଚିହ୍ନ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ରହିବ। କାରଣ ତୁମେ ସର୍ବପ୍ରକାର ସମ୍ପତ୍ତି ବହୁଳ ରୂପେ ପାଇଲେ ହେଁ ଆନନ୍ଦରେ ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚିତ୍ତରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେବା କଲ ନାହିଁ। ଏହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଠାଇବେ, ତୁମେ କ୍ଷୁଧାରେ ଓ ତୃଷାରେ ଓ ଉଲ୍ଲଙ୍ଗତାରେ ଓ ସର୍ବପ୍ରକାର ଅଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଦାସ୍ୟକର୍ମ କରିବ। ଆଉ ଶତ୍ରୁ ତୁମକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ଯାଏ ତୁମ କାନ୍ଧରେ ଜୁଆଳି ବହାଇବ। ଏପରି ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼େ, ସେପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଦୂରରୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀକି ତୁମ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଆଣିବେ। ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଭାଷା ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଭୟଙ୍କର ବଦନ ବିଶିଷ୍ଟ, ସେ ବୃଦ୍ଧର ମୁଖପେକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯୁବାକୁ ଦୟା କରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ତୁମେ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ପଶୁର ଫଳ ଓ ଭୂମିର ଫଳ ଗ୍ରାସ କରିବ। ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସଂହାରିତ ହେବା ଯାଏଁ ସେ ତୁମ ଶସ୍ୟ, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଅବା ତୈଳ, ତୁମ ଗୋବତ୍ସ ଅବା ମେଷପଲର ଶାବକ ଅବଶିଷ୍ଟ ରଖିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମର ସମୁଦାୟ ଦେଶସ୍ଥ ଯେ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଓ ଦୁର୍ଗମ ପ୍ରାଚୀରରେ ତୁମ ଭରସା ରଖିଲ, ତାହା ସବୁ ପତିତ ହେବା ଯାଏଁ ସେ ତୁମର ସମସ୍ତ ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ତୁମକୁ ଅବରୋଧ କରିବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତହିଁର ସମସ୍ତ ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ସେ ତୁମକୁ ଅବରୋଧ କରିବେ। ଅବରୋଧ କାଳେ ଓ ତୁମ ଶତ୍ରୁମାନେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଅକଳରେ ପକାଇବେ, ସେହି ଅକଳରେ ତୁମ୍ଭେ ନିଜ ଶରୀରର ଫଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦତ୍ତ ନିଜ ପୁତ୍ର ଓ ନିଜ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ମାଂସ ଖାଇବ। ଅବରୋଧ କାଳେ ଓ ଶତ୍ରୁ ତୁମର ସମସ୍ତ ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଅକଳରେ ପକାଇବ, ସେହି ଅକଳରେ ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କୋମଳ ଅତି ସୁକୁମାର ଲୋକ ଆପଣା ଭାଇ ପ୍ରତି ଓ ଆପଣା ବକ୍ଷସ୍ଥାୟିନୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରତି, ଆପଣା ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଥିବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି କୁଦୃଷ୍ଟି କରିବ ଯେ ତାହାର କିଛି ମାତ୍ର ନଥିବାରୁ ସେ ଆପଣାର ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ମାଂସ ଖାଇବ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କାହାରି କିଛି ଦେବ ନାହିଁ। ଅବରୋଧ କାଳେ ଓ ଶତ୍ରୁ ତୁମ ନଗରଦ୍ୱାରମାନଙ୍କରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଯେଉଁ ଅକଳ ପକାଇବ, ସେହି ଅକଳରେ ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତିନୀ ଯେଉଁ କୋମଳାଙ୍ଗୀ ଓ ସୁକୁମାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ସୁକୁମାରିତା ଓ କୋମଳତା ହେତୁ ଆପଣା ତଳିପା ଭୂମିରେ ରଖିବାକୁ ଭରସେ ନାହିଁ, ସେ ଆପଣା ବକ୍ଷସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି
ଓ ଆପଣା ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ଓ ଆପଣା କନ୍ୟା ପ୍ରତି କୁଦୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆହୁରି ଆପଣା ଦୁଇ ପାଦ ମଧ୍ୟରୁ ନିର୍ଗତ ଗର୍ଭପୁଷ୍ପ ପ୍ରତି ଓ ଆପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୁଦୃଷ୍ଟି କରିବ। କାରଣ ସବୁ ବିଷୟରେ ଅଭାବ ହେତୁରୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋପନରେ ଖାଇବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଗୌରବମୟ ଓ ଭୟଙ୍କର ନାମକୁ ଭୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେବେ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ କଥା ପାଳିବାକୁ ମନୋଯୋଗ ନ କରିବ, ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆଘାତ, ତୁମ ବଂଶର ଆଘାତ ଅର୍ଥାତ୍ ମହତ ଓ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଆଘାତ, ପୁଣି ବ୍ୟଥାଜନକ ଓ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ରୋଗ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ କରିବେ। ପୁଣି ତୁମେ ଯେଉଁ ମିଶ୍ରୀୟ ମହାବ୍ୟାଧି ବିଷୟରେ ଭୀତ ହେଲ, ତାହା ସବୁ ସେ ପୁନର୍ବାର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଘଟାଇବେ। ତାହା ସବୁ ତୁମ୍ଭଠାରେ ଲାଗି ରହିବ। ମଧ୍ୟ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ନଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗ ଓ ଆଘାତ ତୁମକୁ ବିନାଶ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପ୍ରତି ଘଟାଇବେ। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ହେତୁରୁ ଆକାଶର ତାରାଗଣ ପରି ହେଲେ ହେଁ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ହୋଇ ରହିବ, ଯେହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲ ନାହିଁ। ଆହୁରି ଏପରି ଘଟିବ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଓ ତୁମମାନଙ୍କ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆହ୍ଲାଦିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେପରି ତୁମମାନଙ୍କର ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଓ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆହ୍ଲାଦିତ ହେବେ। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ, ତହିଁରୁ ଉତ୍ପାତିତ ହେବ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀର ଏକ ସୀମାରୁ ଆନ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ତୁମକୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିବେ। ଆଉ ସେଠାରେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଓ ଆପଣା ପୂର୍ବପୁରୁଷଗଣର ଅଜ୍ଞାତ କାଷ୍ଠ ଓ ପ୍ରସ୍ତରମୟ ଅନ୍ୟ ଦେବତାଗଣର ସେବା କରିବ। ତୁମେ ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସୁଖ ପାଇବ ନାହିଁ ଓ ସେଠାରେ ତୁମ୍ଭ ତଳିପାର କିଛି ବିଶ୍ରାମ ହେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ସେଠାରେ ତୁମକୁ ହୃତ୍କମ୍ପ ଓ ଚକ୍ଷୁକ୍ଷୀଣତା ଓ ପ୍ରାଣବ୍ୟଥା ଦେବେ। ତୁମ୍ଭ ଜୀବନ ଓ ତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ସଂଶୟରେ ଦୋହଲିବ। ପୁଣି ତୁମେ ରାତ୍ର ଦିନ ଆଶଙ୍କା କରିବ ଓ ତୁମ୍ଭ ଜୀବନ ଉପରେ ତୁମ୍ଭେ ନିର୍ଭର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା କରିବ, ତୁମ ହୃଦୟରେ ସେହି ଆଶଙ୍କା ହେତୁରୁ ଓ ତୁମେ ଯାହା ଦେଖିବ ତୁମ ଚକ୍ଷୁର ସେହି ଦର୍ଶନ ହେତୁରୁ ସକାଳ ହେଲେ ତୁମେ କହିବ, ଆହା ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଅନ୍ତା କି? ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ତୁମେ କହିବ, ଆହା ସକାଳ ହୁଅନ୍ତା କି? ଆଉ ଯେଉଁ ପଥ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ ତାହା ଦେଖିବ ନାହିଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ସେହି ପଥ ଦେଇ ଜାହାଜରେ ପୁନର୍ବାର ମିଶରକୁ ତୁମକୁ ଆଣିବେ। ପୁଣି ସେଠାରେ ତୁମେମାନେ ଆପଣା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଦାସ ଓ ଦାସୀ ରୂପେ ବିକିବ, ମାତ୍ର କେହି ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଣିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 29 ପର୍ବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ହେରବରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସହିତ ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଥିଲେ, ତାହା ଛଡ଼ା ମୋଆବ ଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ନିୟମ କରିବାକୁ ମୋଶାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ସେ ନିୟମର କଥା ଏହି। ଅନନ୍ତର ମୋଶା ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ମିଶର ଦେଶରେ ଫାରୋଙ୍କ ପ୍ରତି ଓ ତାହାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଦେଶ ପ୍ରତି ଯେ ରୂପେ କର୍ମ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରେ କରିଥିଲେ, ତାହା ସବୁ ତୁମେମାନେ ଦେଖିଅଛ। ସେହି ମହା ପରଖ ଚିହ୍ନ ଓ ମହତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସକଳ ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିଅଛି। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଯାଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହୃଦୟ ଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚକ୍ଷୁ ଓ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଏହି ପ୍ରାନ୍ତରରେ 40 ବର୍ଷ କାଳ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗମନ କରାଇଅଛୁ। ତୁମମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ ଆଉ ତୁମ୍ଭ ପାଦୁକା ତୁମ ପାଦରେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟୁ। ଏହା ଯେପରି ତୁମେମାନେ ଜାଣିବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ରୋଟି ଭୋଜନ କରିନାହଁ, କିମ୍ବା ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କି ମଦ୍ୟପାନ କରିନାହଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲ, ସେତେବେଳେ ହିସବୋନ ରାଜା ସିହୋନ ଓ ବାସନର ରାଜା ଓଗ୍ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାର ହେଲେ, ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କଲୁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶ ନେଇ ଅଧିକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ରୁବେନୀୟ ଓ ଗାଦୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓ ମନସୀର ଅର୍ଦ୍ଧ ବଂଶକୁ ଦେଲୁ। ଏ ନିମନ୍ତେ ତୁମେମାନେ ଏହି ନିୟମର ସକଳ ବାକ୍ୟ ମାନି ପାଳନ କର। ତହିଁରେ ତୁମେମାନେ ଯାହା ଯାହା କରିବ, ସେସବୁରେ କୁଶଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଯେପରି କହିଅଛନ୍ତି ଓ ତୁମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅବ୍ରାହମ ଓ ଇସାହାକ ଓ ଯାକୁବଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ରୂପେ ଶପଥ କରିଅଛନ୍ତି, ତଦନୁସାରେ ସେ ସେପରି ତୁମକୁ ଆଜି ଆପଣା ଲୋକ ରୂପେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ଓ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତି। ପୁଣି ଯେଉଁ ନିୟମ, ଯେଉଁ ଶପଥ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ତୁମ ସଙ୍ଗେ ସ୍ଥିର କରିବେ,
ତୁମେ ଯେପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତାହା ସ୍ଥିର କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କର ବଂଶ ସମୂହ, ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ଗଣ ଓ ତୁମମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ, ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ, ତୁମମାନଙ୍କର ବାଳକଗଣ, ତୁମମାନଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟାଗଣ ଓ ତୁମ ଛାଉଣିରେ ଥିବା ବିଦେଶୀ, ତୁମ କାଠ କଟାଳି ଠାରୁ ତୁମର ଜଳ ଢଳାଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏପରି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଅଛ। ମୁଁ ଆଉ ନିୟମ ଓ ଶପଥ କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ କରୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆଜି ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଉଅଛି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଲୋକ ଏଠାରେ ନାହିଁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ଏହି ନିୟମ କରୁଅଛି। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ମିଶର ଦେଶରେ ଯେପରି ବାସ କଲୁ, ଆଉ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାର ହୋଇ ଆସିଅଛ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଆସିଲୁ, ତାହା ତୁମେମାନେ ଜାଣ। ଆଉ ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗୁଣାଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ କାଠ ଓ ପଥର, ରୂପା ଓ ସୁନାର ପ୍ରତିମାମାନ ଦେଖିଅଛ। ଏ ନିମନ୍ତେ ସାବଧାନ, ସେହି ବିଦେଶୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେବତାଗଣର ପଶ୍ଚାଦଗାମୀ ହୋଇ ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହାର ହୃଦୟ ବିମୁଖ ହୁଏ, ଏପରି କୌଣସି ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀ କି ପରିବାର କି ବଂଶ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନ ରହେ, ଯେପରି ବିଷ ଓ ନାଗଦଣାର ମୂଳ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନ ରହେ। ଆଉ କେହି ଯେପରି ଏହି ସାପର କଥା ଶୁଣି ମନେ ମନେ ଆପଣା ଧନ୍ୟବାଦ କରି ନ କହେ ଯେ ଆମ୍ଭେ ଶୁଖିଲା ସଙ୍ଗେ ଓଦାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ହୃଦୟରେ କାଠିନ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚଳିଲେ ହେଁ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ସମ୍ମତ ହେବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେହି ଲୋକ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଅନ୍ତର୍ଜଳା ସଧୁମ ହୋଇ ଉଠିବ। ପୁଣି ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ସମସ୍ତ ସାପ ତାହା ପାଇଁ ଛକି ରହିବ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ତଳୁ ତାହାର ନାମ ଲୋପ କରିବେ। ପୁଣି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ଲିଖିତ ନିୟମର ସମସ୍ତ ସାପ ଅନୁସାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ଅମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ପୃଥକ କରିବେ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେହି ଦେଶ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆଘାତ କରିବେ ଓ ଯେଉଁ ରୋଗରେ ତାକୁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ କରିବେ, ତାହା ଭବିଷ୍ୟତ ପୁରୁଷ, ତୁମ୍ଭ ଉତ୍ତାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ତୁମ୍ଭ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଓ ଦୂରଦେଶରୁ ଆଗତ ବିଦେଶୀମାନେ ଦେଖିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା କ୍ରୋଧ ଓ କୋପରେ ଯେଉଁ ସଦମ, ହମରା ଓ ଅଦ୍ମା ଓ ସବିୟମ ନଗରମାନ ଉତ୍ପାଟନ କରିଥିଲେ, ତାହା ଏହିପରି ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ଭୂମି ଗନ୍ଧକ ଓ ଲବଣ ଓ ଦହନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। ତହିଁରେ କିଛି ବୁଣା ଯାଏ ନାହିଁ, କି ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ, କି ତହିଁରେ କୌଣସି ତୃଣ ବଢ଼େ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଲୋକମାନେ କହିବେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏ ଦେଶ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଏପରି କଲେ? ଏ ରୂପେ ମହାକ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ତହିଁରେ ଲୋକମାନେ କହିବେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ମିଶର ଦେଶରୁ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଥିଲେ, ତାହା ସେମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯେଉଁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଓ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇନଥିଲେ, ସେମାନେ ଯାଇ ସେହି ଅନ୍ୟ ଦେବତାଗଣର ସେବା କଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଏହେତୁ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ସମସ୍ତ ସାପ ସେହି ଦେଶ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତାଇବାକୁ ତହିଁ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ କ୍ରୋଧରେ ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡତାରେ ଓ ମହାକୋପରେ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଟନ କଲେ ଓ ଆଜି ପରି ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ସବୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧିକାର। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସବୁ ବଚନ ପାଳନ କରିବା, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ବିଷୟ ସବୁ ଯୁଗାନୁକ୍ରମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିକାର। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ବାଇବଲ ପଠନ କକ୍ଷରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ଆଜି ବାଇବଲ ପଠନ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା 39, ବୁଧବାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 26 ପର୍ବ ଠାରୁ 29 ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଠ କରିବା। ଆଜିର ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସାରାଂଶ ଏହି ପ୍ରକାର। କିନାନ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଉତ୍ତାରେ ସେଠାରେ ଅମଳ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଫସଲ ସହିତ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା ସମାପ୍ତ କଲେ। ହଁ କି ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଦୃଢ଼ ହେଉଛି ଆବେଦନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 4 ପର୍ବ ଠାରୁ 26 ପର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଲିଖିତ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକର ସାରାଂଶ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆଜ୍ଞାବହ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆଶୀଷିତ ହେବେ, ନଚେତ୍ ଅଭିଶପ୍ତ ହେବେ।
ଏହା ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ ବା ଶ୍ରବଣ ଦର୍ଶନର ଶିକ୍ଷା ଥିଲା। ମୋଶେ କହିଲେ, ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ପାର ହେଲା ଉତ୍ତାରେ କିଛି ବୃହତ୍ ପ୍ରସ୍ତର ନେଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଗରିସିମ୍ ପର୍ବତ ଓ ଅଭିଶାପ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଏବଲ ପର୍ବତକୁ ନିରୂପଣ କରିବ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ନିମନ୍ତେ ବିଧିବିଧାନ ସାଧନ କରିବ। ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଭଲମନ୍ଦ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହା ତୁମ୍ଭେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଭଲମନ୍ଦ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ସେ ରାଜା ଅଟନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କର ଲୋକ ହେବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ଅଧୀନସ୍ଥ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ। ସେ ପ୍ରେମରେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ମୋଆବ ପ୍ରାନ୍ତର ମୋଆବୀୟ ନିୟମ କୁହେ, ଆସ ଗୋଟିଏ ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି ମୋହର ଲଗାଉ ଏବଂ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହମତିକୁ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ପାଳନ କରୁ। ଯଦି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକର ସିନୟ ନିୟମ ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ପ୍ରଥମ ପିଢ଼ି ସହିତ କଲେ, ତେବେ ମୋଆବୀୟ ନିୟମ ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଢ଼ି ସହିତ କରାଗଲା। ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଧିବିଧାନ ତଥା ଐଶ୍ୱରୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏହାରି ସହିତ ମୋଶେଙ୍କ ଲିଖିତ 5ଟି ପୁସ୍ତକ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସାରାଂଶ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।